یہ اللہ کا ولی اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس کو موت آ گئی ہے، اب یہ نہیں سن سکتا۔ قرآن کہتا ہے نہیں سن سکتا، انک لا تسمع الموتى۔ پھر کہتا ہے اگر مردہ نہیں سن سکتا تو تمہاری بخاری میں لکھا ہوا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے بھائی کو دفنا لیتے ہو، اپنے بھائی کو دفنا لیتے ہو، دفنانے کے بعد جب وہ رساں اپنے گھروں کو واپس ہونے لگتے ہیں تو وہ میت، وہ مردہ اپنے وارثوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ حدیث صحیح ہے، قرآن کہتا ہے مردہ نہیں سنتا، صحیح بخاری کی حدیث سند صحیح، مردہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں گئے بلکہ دوسری حدیث مردے کے سننے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیش کی جاتی ہے کہ جب بھی تم قبرستان سے گزرو تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ جب سنتے نہیں ہیں تو سلام کس لیے؟ تیسری دلیل جنگ بدر ہے، کافروں کے 24 سردار، بڑے بڑے کافر سردار قریشی قتل ہو گئے، صحابہ کرام نے ان کی گردنیں اڑا دی اور انہیں اٹھا کے ایک کنویں کے اندر پھینک دیا۔ تیسرے دن ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کنویں کو جھانکا، صحیح بخاری کی حدیث، کنویں میں جھانکا اور جھانک کر کہا یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان ایسرکم اتاتم اللہ ورسولہ۔ اب تو تمہیں یہ بات اچھی لگ رہی ہوگی، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے قریش کے سرداروں اور امیروں، اب تمہیں یہ بات اچھی لگ رہی ہوگی کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ ابو جہل، ایک روایت میں آتا ہے آپ نے اس کی گردن سے پکڑ کر کہا ابو جہل بتا اب تمہیں سمجھ آئی، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، رب کا وعدہ سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب مردہ نہیں سنتا، جب مردہ نہیں سنتا پھر یہ کیا ہے؟ دلیل ہے نا۔ دین نہیں پڑھتے ہم، دین نہیں پڑھتے، شریعت نہیں پڑھتے ہم، یہ قرآن مجید جو ہے ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ یہ ترجمے کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ پورے مجمع میں سے کسی ایک کو بھی آتا ہو، یہ تو گمراہ نہیں ہوگے تو پھر کیا ہوگا؟ ہدایت والی کتاب آتی ہی نہیں ہے، ہدایت والی کتاب کا علم ہی نہیں ہے، ہدایت والی کتاب تو پھوکا پھاکی کے لیے رکھی ہوئی ہے، گھول گھول کے پینے کے لیے، یہ کوئی ہدایت کے لیے تھوڑی۔ اب اس کے ساتھ تو مذاق کیا جا رہا ہے، قرآن کی توہین خود کرتے ہو، پھر غیر مسلموں کے گھروں کو جلا دیتے ہو۔ سب سے بڑا مجرم آج کا مسلمان ہے، جتنی توہین قرآن کی آج مسلمان کر رہے کوئی بھی نہیں کر رہا۔ ایک بات بھی ہم قرآن کی نہیں مانتے، ایک بات بھی نہ خوشی کی، نہ غمی کی، نہ کوئی عبادت کی۔ ہمارا کوئی بھی عمل چھوٹے سے لے کے بڑا تک کوئی بھی عمل اس قرآن کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ بات کر رہا تھا یہ دلائل ہیں مردے کے سننے کے، یہ مردے کے سننے کے دلائل ہیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن جواب دے گا اس کا۔ قرآن کہتا ہے مردہ نہیں سنتا اور حدیث کہتی ہے مردہ سنتا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن کچھ کہے اور حضور کا فرمان کچھ اور کہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں۔ پھر وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ الفاتر ہے، آپ گھر میں جا کے مطالعہ کریے قرآن مجید کا۔ سورۃ الفاتر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے
सुनवाता है। वमा अंता या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंता ज़मीर मुखातब की है, हजूर से खिताब किया जा रहा है, अपने महबूब से अल्लाह मुखातब है। ऐ मेरे नबी, वमा अंता, और आप बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, जो कब्रों में दफन है, ऐ महबूब आप उनको नहीं सुना सकते। ये उनको सुनाना अल्लाह फरमा रहा है, ये मेरी सिफ्त है। मुर्दे को सुनाना किसकी सिफ्त है? अल्लाह की। अल्लाह जो मर्जी चाहे कर सकता है। झूठियों की आवाज सुनवाई, अल्लाह ने सुनवाई। मैं झूठी ऐसे किसी के कब्र पर मार कर अपनी झूठी की आवाज किसी को नहीं सुना सकता। उन जंगे बदर में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हजूर की बातें सुनवाई। सुनो, वो उसी वक्त की बात थी। कब्रिस्तान जाने में सलाम का जो हुक्म है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुर्दे सलाम सुनते हैं, बल्कि दुआ आती नहीं है, तर्जमा जो नहीं आता। दुआ का मतलब है अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर, ऐ कब्रों वालों तुम्हारे ऊपर रब की सलामती हो। मिनल मोमिनीना वल मुस्लिमीना, ऐ मोमिनो मुसलमानो, व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी तुम्हारे साथ यहीं आकर मिलने वाले हैं। नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया, हम हमारे अपने लिए भी आफियत की दुआ करते हैं और तुम्हारे लिए भी आफियत की दुआ करते हैं। ये सलामती की दुआ है, ये दुआ सीख ली गई है। जब भी कोई मुसलमान कब्रिस्तान से गुजरे, अपने मुर्दे भाइयों के लिए दुआ करके जाए, बगैर दुआ के ना जाए। ये दुआ है मैं और आप, हत्ता के हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मरे हुए को, किसी मुर्दे को 1,24,000 कमो पेश अंबिया हजूर से पहले आए, आप किसी की कब्र पर जाकर उन्हें कुछ भी नहीं सुना सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े अल्फाजों के साथ फरमा दिया, इन्नल्लाहा युस्मिउ मन यशा वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। मैं सुना सकता हूँ महबूब, आप कब्र वालों को नहीं सुना सकते। लेकिन अब मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग जो कब्रों और मज़ारों पर जाके, उन बुजुर्गों की कब्रों पर, मैं ये नहीं कहता वो अल्लाह के जो बुजुर्ग हैं वो बुजुर्ग नहीं है, वो तो अल्लाह के वली हैं। उन्हें सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक गुजार के अल्लाह के दोस्त बन गए, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर गए। वह इन्हीं टोटकों पर नहीं रहे जो हमने इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने जिंदगियां लगाई हैं, उन्होंने फाके बर्दाश्त किए हैं, उन्होंने सफर झेले हैं, उन्होंने भूख बर्दाश्त की है, लोगों के ताने, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने अपनी जिंदगियों में बर्दाश्त करके अल्लाह और उसके रसूल का साथ नहीं छोड़ा। तब जाके अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये मकाम दिया कि वो अल्लाह के वली बने। और हमें ना वो कह के गए हैं, ना कुरान कहता है, ना हदीस कहती है कि उनके मर जाने के बाद तुम उनकी दरबारें बना दो, तुम उनकी मज़ारें बना दो, फिर उनके ऊपर चढ़ावे चढ़ाओ, फिर उन पर गुस्ल करो, फिर उनकी नजर नियाज करो। अल्लाह के अलावा किसी की नजर जायज नहीं है। नजर, दुआ, ये सब इबादत है और अल्लाह तबारक व तआला की जात के अलावा किसी के लिए भी इबादत जायज नहीं है। आगे आपकी मर्जी है, आप जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं, आप जिस फिरके से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह के साथ जो शिरक है ये किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को दुनिया की हर गलती बर्दाश्त है, दुनिया का हर गुनाह काबिल माफी है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मुशरिक को माफ नहीं करेगा और जिसे मर्जी चाहेगा माफ कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जो सुने सुनाया उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक